जड़े व्यक्ति विवाह पूर्वर क्यों विषय गुड़िकर सचेतन होगा उचित से संपर्क में ईश्वर वाक्य बाइबल रु मुझे विषय कहवा निमंते चाहे। प्रथम विषय जो विषय आम सचेतन होगा दरकार होसेय तार 4 पर्व 6 पद। होसेय 4 पर्व 6 पद एठारे एपरि लेखा जाए आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होई अछंती कारण तुम्भे ज्ञान अग्राह्य करिअछ आंभे मध्य तुम्भको अग्राह्य करिबा तहिरे तुम्भे आंभर जाजक हेबो नाही। तुम्भे आपणा परमेश्वरଙ୍କ व्यवस्था पासरिबारु आंभे मध्य तुम्भ संतान गणकु पासरी पकाइबा। एठार प्रभु कहती आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट हुंती। विवाह पूर्वरु विवाह संपर्क रे बाइबल रो परमेश्वर मते कौन कहवा पाई चाहती जे मते निर्माण करिसंती जे मोर जीवन को नियंत्रण करती जे मते ए धरापृष्ठ रे एते सुंदर जीवन देई पठेइचंती मो विवाह संपर्क रे तांकर योजना कौन अछि। कारण विवाह कार्य परमेश्वर करटे। प्रथम मनुष्य आदम तांको विवाह निमंते केवल परमेश्वर योजना करथिले। परमेश्वर कहिले जे मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे एवं ईश्वर तांको निमंते एक अनुरूप सहकारिणी निर्माण कले। विवाहर संस्थापक प्रभु अटंती। विवाहर समस्त विषय नियंत्रणकारी प्रभु अटंती किंतु परवर्ती समय रे आमे निजे आम विवाहर नियंत्रण करू आम विवाह निमंते योजना करू आम दृष्टि जहाँ भल देखा जाए आमे ताहा करि थाउ। परिणाम स्वरूप परवर्ती समय रे आम मानकु ताहा भोगिबाकु पड़ी थाए कारण मनुष्य जहाँ बुणे से ताहा काटिबो। ईश्वर वाक्य बाइबल कहे जे आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशे विनष्ट होउछंती। आजिर समय रे देखिबे समस्तंकर सबु विषय ज्ञान अछि। विज्ञान संपर्क धारणा अच्छी इतिहास संपर्क धारणा अच्छी स्पेस विषय जानती से माने हेल्थ विषय जानती राजनीति विषय जानती से माने आज मनुष्यर समस्त विषय रे कारण ज्ञानर विस्फोरण होगा द्वारा आम समस्त विषय जानी पारुछु किंतु दुखर कथा सबु विषय रे ज्ञान अच्छी किंतु ईश्वर विषय रे आमर ज्ञान बहुत कम अच्छी। ईश्वर कौन चाहती ईश्वर किए तांको कौन भल लगे से मो विवाह संपर्क रे कौन चिंता करती ताहा मु जाने नहीं। आज ख्रिस्टियन युवापीढ़ी बा जेकोसी युवा युवती हूँ से माने जानती नहीं ए विषय रे तेणु प्रमाद रे पड़ती। लेक ऑफ बिब्लिकल नॉलेज सबुर ज्ञान अच्छी। आम पिला माने शिक्षा क्षेत्र रे उत्तम नंबर रखी पास करुछंती परवर्ती समय उत्तम चाकरी करुछंती उत्तम गृह निर्माण करुछंती किंतु देखिबे सेमानको विवाह रे विफल होइछंती। जगत रे अनेक सफल व्यक्ति विवाह रे विफल होबार हम देखु। प्रिय माने देश चलैबा सहज अटे। आपण कंपनी चलै परिबे आपण उड़ाजहाज चलै परिबे आपण कोनोसी अनुष्ठान को चलै परिबे किंतु आपण को परिवार को चलै परिबे नै। विवाह रो भूल मूल दुआ ऊपर जदी आपणकर जीवन को गठन करिवे ता ऊपर आपण जेते बड़ कोठा बनैले मध्य ता भुसुड़ी पड़िबो। ए फाउंडेशन जदी वीक थाए आपण को विवाह रो फाउंडेशन जदी वीक थाए आपण ता ऊपर आपण जेते बड़ सुपर स्ट्रक्चर बनैले मध्य ता रहिबो नहीं कारण बाली ऊपर निर्माण गृह तिष्ठि न पारे। प्रभु आपण मान को सहाय्य करंतु जो माने विवाह निमंते प्रस्तुत होउचंती पुनी जो अभिभावक माने निजर पुओ झियर विवाह निमंते मध्य योजना करूछंती सेमान को मु कहिबा पई चाहे आपणकर पुओ किंबा आपणर झियर विवाह निमंते प्रभु कौन चाहती तांकर मुख अन्वेषण करंतु तांको पचारंतु प्रभु एहा मो निमंते उत्तम ना नाही मु कौन करबी किंतु आमाने ए विवाह निमंते अन्य मानकर परामर्श नै थाउ किंतु आमे प्रभुकर मुख अन्वेषण करि न थाउ। एठार आमे देखुछु आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशे विनष्ट हुअंती यह प्रभु कहती। आजिर समय रे मनुष्य को ज्ञानी बोली कहा जाए समस्त क्षेत्र तार ज्ञान रही किंतु दुखर कथा ए सब ज्ञान थिबा सत्वे ए समस्त ज्ञानर अधिकारी हेबा सत्वे तार जीवन रे विवाह रे से विफल होबार देखिबा पाऊ। अनेक सफल राजनीतिज्ञ अछंती
ଅନେକ ସଫଳ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଫଳ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁର ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା କାହିଁକି ବିବାହରେ ପ୍ରମାଦ ଦେଖାଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ବିବାହ କାହିଁକି ଟଳମଳ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 27 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର, ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ସାହସିକ ହେଉ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖିବା, ନଟ୍ ୱେଟିଂ ଅପନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ଅଟେ। ଅନ୍ଧ ବିବାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୋ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ କ'ଣ, ତାହା ନ ଜାଣି ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ବିବାହ ବୋଲି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ଦେଇଛି। କୁହାଯାଏ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଓପେନ୍ସ ଦ ଆଇ। ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଏହି ଭୁଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ଥାଏ, ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କି ସେମାନଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସକାଶେ ସେମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ, ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଦମଙ୍କ ପରି କହିପାରିବେ, ଏଥର ହେଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଟେବଲ୍ ପାର୍ଟନର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବାଛିବେ, ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ସବୁ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ। ଆପଣ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ହେଲା ହିତୋପଦେଶ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ହେଲା ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା, ନିଜର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଆସନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଅନେକ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥାଉ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହରେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଅନେକଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଜାଗତିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗତିକତାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିବାହ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଯେପରିକି A for age, B for beauty, C for color, D for dowry, E for education, F for finance, H for height। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ A to Z ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁନା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖୁନା। ଏପରିକି ବିବାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ କଲର୍କୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର କଲଚରକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ କାରକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସୋଫାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଝିଅର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖିନଥାଉ। ଆମେ କେବେ ବି ପଚାରି ନଥାଉ, ଝିଅରେ ତୁ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପୁଅରେ ତୁମେ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ, କିଛି ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କୁହ। ତୁମେ କେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ, ତୁମେ ନିୟମିତ ବାଇବଲ ପଢ଼ କି, ତୁମେ କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ସହଭାଗୀ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ପଚାରନ୍ତି? ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନା। ମୁଁ ତ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମନା କରେ। ଯଦି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ ନ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓହରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଦ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ଆଣି ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳକୁ ସବୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏପରିକି ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମ 10 ଜଣକୁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଜଣକୁ କରିବେ। ଏପରିକି ବାଇବଲ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦାଗ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଫେସବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ମଜବୁତ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍
ନା ଭୁଲ ଥରେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଯିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ এই ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ।